চিরদিন তোমার আকাশ, চিরদিন তোমার আকাশ, তোমার বাতাস আমার প্রাণে, আমার প্রাণে বাজায় বাঁশি সোনার বাংলা, আমি তোমায় ভালোবাসি। তোমা ফাগুনে তোর নামের গুণে প্রাণে পাগল করে মনে হয়, আয় রে ও মা ফাগুনে তোর নামের গুণে প্রাণে পাগল করে ও মা প্রাণে তোর ভরা খেতে কি দেখেছি, আমি কি দেখেছি মধুর হাসি সোনার বাংলা, আমি তোমায় ভালোবাসি। কি শোভা কি ছায়া গো, কি স্নেহ কি মায়া গো, কি আঁচল বিছায়েছ বটের মূলে নদীর কূলে কূলে, মাতর বুকের বাণী আমার গানে লাগে সুধার মতো মনে হয়, আয় রে মাতর বুকের বাণী আমার গানে লাগে সুধার মতো, মাতর বদল খালি মলিন হলে আমি নয়ন, আমি নয়ন জলে ভাসি সোনার বাংলা, আমি তোমায় ভালোবাসি। Thank you everyone for once again for joining us today. I am Sabrina Shaolin and I will be one of the MCs for you tonight. Now I'd like to thanks everyone once again for braving the cold to join us here for this special gathering of BUID Alumni Association Canada. Now we are thrilled to have you here as we come together to celebrate and recognize the incredible bunch of individuals who keep this community thriving. Tonight, we officially welcome our newly appointed Board of Directors and express our heartfelt gratitude to the amazing volunteers who has made our previous events such a success. To our alumni and our members present here, your presence and your continued support mean the world to us. It wouldn't be the same without all of you here today. A big thanks to everyone who has taken the time out of their busy schedule on a weekend to be part of this event today. Now this event today, it's all about honoring the spirit of togetherness that defines our Alumni Association. We'll be introducing our new leadership team, acknowledging the invaluable contribution of our volunteers, and of course enjoying each other's company over some great conversation and memories. We have got a wonderful event planned for you tonight. After our formal program, we'll enjoy a delicious lunch
together and immerse ourselves in some fantastic entertainment. It's going to be a great opportunity to connect, celebrate, and have some fun. Now, let's get started. Once again, welcome and thank you for being here. I'd like to welcome Director of Administration, Mr. Manish Paul, to conduct the following segments, the acknowledgement of our volunteers and sponsors. Good afternoon, everyone. It is an honor to welcome you this afternoon, this wonderful afternoon at this venue. And we are really pleased to see every one of you here, our volunteers, our valued sponsors, and our board of directors, our ex-officials who have carried this alumni association for last number of years. Thank you once again to come and join us today in this wonderful event. I'd like to invite our few distinguished guests to come on stage here and to sit in the dais. I would like to invite our ex-president of the immediate committee, Mr. Shahiduddin Hiran. Please give him a round of applause welcoming Shahiduddin Hiran. I would like to invite our convener of our wonderful bird night we did in November last year, Mr. Yusuf Talukdar, to come on stage. I would like to invite, last but not the least, our incoming president, Muhammad Abdul Salam of the committee 2025-2026. Thank you, our distinguished guests, to be seated on the stage. We are trying to accommodate our program today within a very reasonable time frame. We know that every one of you are busy in this weekend. So we won't take much time from your busy schedule. I would like to read do a readout for our volunteers who have done a wonderful job in our last program in Poet Night. Today we celebrate this program to our volunteers and our sponsors who have become invaluable support to us. And we have our incoming committee. We are going to inaugurate them today officially. Our committee of directors and advisors. It is an absolute honor to stand here today and recognize our volunteers who have dedicated their time, energy and passion to make Bird Night a success. Every one of us here are volunteers. In fact, this is a non-profit organization. We volunteer our time, our energy, our effort to run this organization. We know that you are the champions who work behind the scenes, putting in countless hours. Every detail is executed flawlessly for that. We are truly grateful to you. Today we take this moment to acknowledge and celebrate you. On behalf of the entire team, I extend our heartfelt thanks and gratitude for everything you have done for the last number of years. Let us all give a round of applause, big round of applause to our incredible volunteers. Your efforts have made it a lasting impact, and we look forward to continuing our journey together. Now we will acknowledge our sponsors. We are seeing our sponsors here. Mr. Abdul Awal with us. Barrister Omar Jahid is here, and we have Wazir Murad at the back. So we are going to, when we call you up on the stage, please step forward and say a few words. Before that, I would like to do a readout for you. It is our great honor to acknowledge the incredible support of our sponsors, whose generosity and belief in our mission have played a vital role in the success of our events and initiatives. Today we express our heartfelt gratitude by inviting our valued sponsors to the stage.
to receive a token of appreciation. This is a small gesture to thank you for your unwavering commitment to the BUET Alumni Association Canada. I would now like to call upon our distinguished guests to join us in presenting flowers to our sponsors as a symbol of our gratitude and respect. Sponsors, I would like to request you, when we announce your name, please step forward to receive to our small gesture with a flower. I would like to invite Mohammad Abdul Awal, our title sponsor for BUET Night 2024. Please give a big round of applause for our title sponsor, Mohammad Abdul Awal. I would like to request Mr. Abdul Awal to say a few words. BUET Association Canada এর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট যে ম্যানেজমেন্ট আমার খুবই প্রিয় মানুষ। আমি প্রথমেই তাদেরকে আমার অন্তঃস্থল থেকে শুভেচ্ছা এবং শ্রদ্ধা জানাচ্ছি। তারা লাস্ট প্রোগ্রাম বা BUET নাইটে রিলেটেড আজকে যে ভলান্টিয়ার অ্যাসোসিয়েশন পার্টি এবং সুন্দর এবং সুশৃঙ্খলভাবে করার জন্য। নাম্বার 2, BUET অ্যাসোসিয়েশন কানাডার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট যারা সকল মেম্বার, আসলে মেম্বার ছাড়া তো আর অ্যাসোসিয়েশন হবে না, আমি তাদেরকেও তাদের সহযোগিতা করার জন্য এবং BUET অ্যাসোসিয়েশনকে সামনের দিকে এগিয়ে আনার জন্য তাদেরকেও আমি আমার অন্তঃস্থল থেকে শুভেচ্ছা এবং হার্টেস্ট শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করছি। আমরা হিউম্যান বিইং, আমরা মানুষ হিসেবে আমরা সবাই একত্রে থাকতে চাই এবং আন্তরিকভাবে, এটা আমি প্রত্যেকের কাছে এটা প্রত্যাশা করি। এর সাথে আমরা যেহেতু বাঙালি কমিউনিটি, এখানে আমরা একসাথে আছি, এখানে মর্গেজ ব্রোকার, রিয়েল এস্টেট এজেন্ট এবং দ্য কনস্ট্রাকশন বিল্ডার প্রত্যেকে আছে। আমি বলবো যে আমরা আমাদের প্রত্যেকের অবস্থান থেকে যে যেখানে আসি না কেন, আমরা আমাদের প্রত্যেকে লয়ার, বিল্ডার, রিয়েল এস্টেট এজেন্ট প্রত্যেকের কাছ থেকে বা যে যে অবস্থান আছে আমাদেরকে সহযোগিতা করবেন। কারণ আপনারা সহযোগিতা করলেই আমরা যদি প্রগ্রেস বা উন্নতি করতে পারি, তাহলে আমরা কমিউনিটির সেবা আমরা দিতে পারবো এবং সহযোগিতার হাত বাড়াইতে পারবো। এবং এর সাথে সাথে আমি আরেকটা কথা বলে শেষ করতে চাই যে আসলে BUET অ্যাসোসিয়েশনে আমি যতবার তারা আমাকে কল করেছে, আমি আমার সাধ্য অনুযায়ী আমি টাকার জন্য চেষ্টা করছি এবং কোনো সময় আমি না করি না। ইন ফিউচারে যতগুলি BUET-এর প্রোগ্রাম হবে ইনশাল্লাহ আমি আমার পক্ষ থেকে যতটুকু পারি সহযোগিতা এবং টাকার চেষ্টা করব। সবাইকে আমি আবারও ধন্যবাদ জানিয়ে শেষ করছি। Thank you. Now I would like to call upon the stage our very favorite person in the community who has been our platinum sponsor in the last event, BUET Night 2024, Barrister Omar Hassan Al Jahid. Please come on stage. সবাইকে আমার শুভেচ্ছা। আমি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র। BUET আসলে আমার বলতে পারেন দ্বিতীয় ঘর বা দ্বিতীয় বিশ্ববিদ্যালয়, যেখানে প্রায় আমরা ঘুরতে যেতাম, ক্যান্টিনে খেতে যেতাম, হলে যেতাম। তো সবচেয়ে যেটা আনন্দের সেটা হচ্ছে যে কানাডা আসার পরেও BUET-এর সাথে যারা সংশ্লিষ্ট, আমি লয়ার হওয়ার পরে যতগুলো প্রোগ্রামই হয়েছে, যখনই আমাকে ইনভাইট করা হয়েছে, ডাকা হয়েছে, আমি সবসময় ছিলাম, থাকার চেষ্টা করেছি। কিন্তু যেটা সবচেয়ে ভালো লাগার সেটা হচ্ছে যে BUET-এর অনেক মানুষজন আমার ক্লায়েন্ট, অনেকের সাথে আমার পার্সোনাল রিলেশনশিপ আছে এবং নেতৃবৃন্দ যারা আছেন প্রত্যেকের সাথে আমার খুব ভালো পার্সোনাল একটা সম্পর্ক আছে। এরা সবাই আমাকে সন্তানের মতো আদর করেন, যথেষ্ট ভালোবাসেন এবং শুধু তাই না, আমি যখন যে কোনো প্রয়োজনে ওনাদের কাছে রিচ আউট করেছি, ওনারা
কখনোই আমাকে ফিরিয়ে দেননি। তো ওনাদের যে এই আন্তরিকতা, এই ভালোবাসা, এটা যে শুধু বুয়েটের মধ্যে সীমাবদ্ধ না, বুয়েটের বাইরেও যারা আছেন যখনই তাদের কাছে রিচ আউট করেন, ওনাদের যে এই আন্তরিকতার জায়গাটা দেখান, এটাই হচ্ছে আমাদের সবচেয়ে এই ভালো প্রতিষ্ঠান থেকে যখন আমরা আসি, এটা হচ্ছে আমাদের সেই শিক্ষাটা আমরা নিয়ে আসতে পারি। তো আবারও সবাইকে ধন্যবাদ, যারা বুয়েটের সাথে আছেন সবাইকে আমার আন্তরিক শুভেচ্ছা। ইনশাল্লাহ দেখা হবে আবার। Thank you, Barrister Umar Hassan Al-Zahi. Now I would like to call up on stage our supporter, patron and sponsor, Mr. Bazlur Maruf. Bazlur Maruf was instrumental in supporting our Buet Alumni Association event. Please give a big round of applause for Mr. Bazlur Maruf. Now I would like to call up on stage one of our biggest supporters since we started our journey with Buet Alumni Association, Mr. Mohir Rahmatullah. Mohir Rahmatullah has always been instrumental in supporting our mission for Buet Alumni Association, Canada. I would like to call upon Mr. Mohir Rahmatullah. Thank you, Mr. Mohir Rahmatullah. Now I'd like to call upon stage our Dr. Ali Hussain. Dr. Ali Hussain established a consulting company in Canada. Many of you may have known him for over the years. Is Mr. Ali Hussain in the venue today? Mr. Ali Hussain. Now I would like to call upon stage Mr. Wazir Hussain Murad. Mr. Murad practices immigration in Toronto. Mr. Murad has been instrumental in supporting our mission in the last event 2024. Call upon stage Mr. Nurul Huda Khan, Rokeya Sultana of Khan Builders. They are like our family here in Buet. Mr. Ali Hussain is here. Mr. Ali Hussain, as I said, he established a company here in Toronto. He does engineering and construction both. And he has recently achieved his PhD from University of from Toronto Metropolitan University. Please give her a big round of applause for Mr. Ali Hussain, Dr. Ali Hussain. And last but not the least, I would like to call up on stage Mr. Zubair Ahmed. Zubair Ahmed is a CPA in Toronto and he has been a big support in our Buet Night 2024. Please give a big round of applause for Mr. Zubair Ahmed. Dr. Nurullah Tarun to say a few words and to receive a flower from our distinguished guest here. Dr. Nurullah Tarun. Dr. Nurullah Tarun has been instrumental in supporting our Buet Night last year in November 2024. We are really grateful for his support. I would like to invite Dr. Tarun to say a few words to our association. Assalamualaikum, Adab. Good afternoon. Thank you very much, Buet alumni, delivering such a beautiful program in November. And এটা ভিতর দিয়ে যে আমাদের কালচার, আমাদের হেরিটেজ, above all, is a symbol of uniting our community. So it's a great effort, great success. And এটা সাকসেস করতে যারা কমিটিতে ছিলেন, convener, president, secretary, all the volunteers, their hard work, their dedication, their sacrifice, their time, energy. So I think they deserve a big round of applause. Please put your hand together for thanking all those hard workers. And I believe Buet alumni is a group of people. They are intelligent, they are forward thinking, and obviously a lot of richest people are gathered together in Buet alumni. So what I believe, there are a lot of gaps in our community, gaps between ourselves,
gaps between different community, gaps between our generation to next generation, and above all, gaps between our community to the mainstream. আমি এই আজকের প্রোগ্রামের ভিতরে রিকোয়েস্ট করব these intelligent people, forward-looking people, please continue to work finding the gaps and find a way to make a bridge between these gaps so community can thrive, community can get success. And with this process, I will be somewhere, somehow there. And I think we need a group of people to work to make a bridge, to make a voice, to lift our community and filling the gaps between ourselves and between different generations, between mainstream. Thank you very much. With this appeal, thank you very much, great alumni. Thank you very much. For your wonderful speech. Now, we are pretty much finishing our segment here. Before we start our inauguration of our new committee, but before I go, I would like to acknowledge our media partners here, Mr. Shahidul Islam Mintu from NRB TV and Bangla Mail. Please give a big round of applause for our media partners here. And we have Sanjay Chaki and Mr. Masood from Climate Channel. Please give a big round of applause for our media partners. And we have Pravashi TV, Mr. Din Islam and his team here. And we have Mr. Khurshid Alam from Pravashi Control. It's a print media in the community. It has been operating for the last 20 years. Please give a big round of applause to our electronic and print media partners. We are really thankful for their support. And today in this event, we acknowledge our gratitude through this event. Thank you so much. I would like to initiate our next segment, and we have our ex-president here, Mr. Shohiduddin Hiron, who will say a few words, and officially he will invite our incoming president for this new committee, Mohammad Abdul Salam, to take over the charge for the new committee, for Mr. Abdul Salam and his team. So I would like to request Mr. Shohiduddin Hiron, our immediate past president for 2023-2024, to say a few words to our alumni session. Thank you, Manish. Good afternoon. আজকে যারা এখানে আছেন সম্মানিত অতিথিবৃন্দ, বুয়েট অ্যালামনাইয়ের পক্ষ থেকে আমি সবাইকে সাদর আমন্ত্রণ জানাচ্ছি আজকের অনুষ্ঠানে। বুয়েট অ্যালামনাইয়ের জার্নি অফিসিয়ালি শুরু হয়েছে 2011 সালে শুরু হয়েছে অফিসিয়ালি, আজকে 2025। যদিও এর আগে 2-1 বছর আগে থেকে ব্যক্তিগত শুরু হয়েছিল, তাও মনে হয় যারা 11 সাল থেকে এখান পর্যন্ত জার্নিটা একটা লম্বা জার্নি। এই জার্নিতে যারা আমাদের এখানে আমাদের সহযোগিতা করেছেন সবাইকে ধন্যবাদ জানাই। নতুন যে কমিটিটা হয়েছে এই কমিটিতে আমরা প্রথম যে কমিটি করি আপনার 2011 সালে যে কমিটি করি, কমিটিতে 3 জন মেম্বার এখানে আছেন, আজকে কমিটিতে আছেন। একজন হলো আমাদের প্রেসিডেন্ট, ইনকামিং প্রেসিডেন্ট আব্দুল লায়ন, মনীষ পাল, আর একজন আছে অজয়। এই 3 জন এখন আছে। আমি মনে করি আপনার বুয়েট অ্যালামনাই আমরা ওয়ান অফ দ্য লার্জেস্ট অর্গানাইজেশন ইন টরন্টো, আই বিলিভ। একক সংগঠন হিসাবে এত বড় সংগঠন আর নাই, এত মেম্বার হিসাবে। এর কারণ হচ্ছে আমাদের একটা মটো, এটা আমরা ডিফাইন করেছি ফ্রম দ্য বিগিনিং। যেটা আমরা বুয়েট অ্যালামনাই আমরা যখন আসবো, আমাদের এখানে বিভিন্ন ব্যাকগ্রাউন্ডের লোক থাকতে পারে, কিন্তু আমরা যখন বলবো ইরেসপেক্টিভ অফ এনি পলিটিক্যাল অ্যাফিলিয়েশন, রিলিজিয়াস অ্যাফিলিয়েশন, আমরা এখানে এক হিসেবে কাজ করবো, একক ব্যক্তি হিসেবে কাজ করবো। বুয়েটিয়ান, জাস্ট অনলি বুয়েটিয়ান, নান আদার দ্যান বুয়েটিয়ান। এই জন্যই আমাদের সঙ্গে এখনো একভাবে আছে, এক সত্তা নিয়ে আছে। এবং আমি আশা করি যে আমাদের যে চিন্তা ভাবনা, যে সামনে যে কমিটি আসছে, তারা এটা ক্যারি করবে এবং আমাদের এক সংগঠন হিসাবে আমাদের টরন্টোবাসীর কাছে আমাদেরকে যেভাবে আমাদের দেখছি সেভাবে থাকবে, এই সম্মানটা আমাদের রাখবে, আশা করি, বিশ্বাস করি। এর মধ্যে অনেক জার্নি আমরা চেষ্টা করেছি সুন্দরভাবে চালানোর জন্য। এখানে ফ্রম দ্য বিগিনিং আমাদের শহীদুল ইসলাম মিন্টু ভাই আছেন, সাংবাদিক, তার প্রবাসী খুরশেদ ভাই আছেন,
ওনারা ফ্রম দ্য বিগিনিং আমাদের আহ্বায়ক কমিটি ছিল, তখন থেকে উনি মিন্টু ভাই আমার সাথে সহযোগিতা করে এসেছেন। আমি ধন্যবাদ জানাই কোর্টের পক্ষ থেকে মিন্টু ভাইকে, আর যারা আছেন সবাইকে ধন্যবাদ জানাই। এখানে ডকুমেন্টে যারা অনেকে আছেন, তো আমি মনে করি বুয়েটের একটা আদর্শ সংগঠন হিসাবে টরন্টোবাসীর কাছে থাকবে এটা, যে আমাদের চিন্তা ভাবনা আমরা মানে শুধু আমরা একটা বিশ্ববিদ্যালয় নিয়ে কাজ করি না, আমরা সোশ্যালি এটাকে আপনার ইনক্লুড করা যায় সেভাবে চেষ্টা করেছি। আমরা বিভিন্ন প্রোগ্রামে বিভিন্ন সবার বিভিন্ন সামাজিক সংগঠন আমরা যোগাযোগ করেছি, আমাদের মানে আন্দোলনে অংশগ্রহণ করেছি আমরা। তো আমরা আশা করি ভবিষ্যতে আমাদের আন্দোলনটা এগিয়ে যাবে নতুন সংগঠন। আমি আবারও সবাইকে ধন্যবাদ, যারা আমাদের এই পর্যন্ত আসতে যেসব স্পন্সররা আমাদেরকে সহযোগিতা করেছেন তাদেরকেও ধন্যবাদ জানাই। আমি বেশ বক্তব্য দীর্ঘায়িত করবো না। আমি নতুন প্রেসিডেন্ট যে আছেন আব্দুল সালাম, সে আবার আমার ক্লাসমেট, আমরা এক হলে ছিলাম, একই ডিপার্টমেন্টে একই হলে, আমরা যদি ভিন্ন পলিটিক্যাল অ্যাফিলিয়েশন বাট আমরা খুব বন্ধু ছিলাম সেই ফার্স্ট ইয়ার থেকে। তা আমরা আশা এখনো আছি, আমরা এখন আশা করি ইনশাআল্লাহ সামনে যদি আমরা বেঁচে থাকবো, আমরা বন্ধু হিসেবে থাকবো। আমি আব্দুল সালামকে জানাচ্ছি আহ্বান করছি তার নতুন কমিটিকে ডিক্লেয়ার করার জন্য। ধন্যবাদ সবাই। আসসালামু আলাইকুম, শুভ অপরাহ্ন। যারা আজকে এখানে সুধীবৃন্দ আছেন, বুয়েটিয়ান প্রিয় ভাই বোনেরা এবং যারা গেস্ট আছেন, সবাইকে আমার ব্যক্তিগত পক্ষ থেকে এবং বুয়েট অ্যালামনি অ্যাসোসিয়েশন কানাডার পক্ষ থেকে স্বাগত, অভিনন্দন আজকে এখানে সমবেত হওয়ার জন্য। আমাদের এখানে আজকের এই ক্ষুদ্র আয়োজনে শুধু বুয়েটিয়ান যারা না, আমাদের মাঝে আমরা ইতিমধ্যে ঘোষণা করেছি যে আমাদের মিডিয়া পার্টনার, আমাদের স্পন্সর, যারা সবসময় আমাদের প্রতিষ্ঠা লগ্ন থেকে আমাদের পাশে থেকেছেন, আমাদেরকে সহযোগিতা দিয়েছেন, এরা আমাদেরকে সামনে বাড়ার জন্য অনুপ্রাণিত করেছেন। বুয়েট ইঞ্জিনিয়ার্সের বাইরেও এখানে আজকে এই ক্ষুদ্র আয়োজনে আমাদের মধ্যে উপস্থিত আছেন টরন্টোর আমাদের অনেক সিনিয়র ভাই এবং এবিওর এক্স প্রেসিডেন্ট রেজা ভাইকে ধন্যবাদ জানাই আমাদের মাঝে উপস্থিত থাকার জন্য। সবাই রেজা ভাইকে একটু করে তুলে দিই। এখানে নমস্কার আছেন আর অনেকেই সুধীজন আছেন, সবাইকে আমাদের অভিনন্দন। আমার বন্ধু শহীদুদ্দিন হিরণ আমাদের বুয়েটের জন্মলগ্নে কিছু কথা বলেছেন, আমি তারই সুর ধরে একটুখানি 2 মিনিট সময় নেব আপনাদের। বুয়েট অ্যালামনি অ্যাসোসিয়েশন কানাডার প্রতিষ্ঠার লগ্ন থেকে আজ পর্যন্ত, কারণটা হলো 2011 সালে আমার বন্ধু শহীদুদ্দিন হিরণ, একদিন তখন আমি বেটা ওভারসিজ নামের ছোট্ট একটা কোম্পানিতে কাজ করি, যেটা আমাদের রফিক ভাই, বুয়েটের এক বড় ভাই প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন। তো ওখানে এসে বললো যে, আমার ডাক নাম লায়ন, এখানে তো ইঞ্জিনিয়ার্স এবিও আছে, এবিওর বাইরেও কোয়েট অনেকগুলো অর্গানাইজেশন এখানে আছে, তা আমাদের বুয়েটে তো অনেকে আছে, তা আমরা বুয়েটের একটা বুয়েটে অ্যালামনি করতে পারি কিনা। আমি বললাম খুবই ভালো, উত্তম প্রস্তাব। আমরা জানি যে আমাদের সংখ্যা বাড়ছে, আমাদের নিজস্ব সক্রিয়তা, আমাদের নিজস্ব একটা প্ল্যাটফর্ম প্রয়োজন। তো সেখান থেকে শুরু, এবং আজকে এই রুমে আমি একটু আগে দেখলাম যে আমাদের সিনিয়র ভাই, যিনি আমাদের বুয়েটের প্রতিষ্ঠার লগ্নে ছিলেন, অ্যাডহক কমিটিতে ছিলেন, একটু আগে উনি এসেছেন। আমি ব্যক্তিগতভাবে ওনাকে আমন্ত্রণ করেছি, আবু ফারুক ভাই। ধন্যবাদ ফারুক ভাই এখানে আসার জন্য। ফারুক ভাই ছিলেন, এবং আমাদের বুয়েটের আরেকজন সিনিয়র ভাই, যিনি আমাদের প্রথম ইলেকশনের চিফ ইলেকশন কমিশনার হিসাবে দায়িত্ব পালন করেছিলেন, বাবলা ভাই। ওনাদেরকে
ওনাদের সঙ্গে আরো পরামর্শ করলাম, ওনারা অনুপ্রাণিত করলেন। পরবর্তীতে আমি শহীদুদ্দিন হিরণ সহ আমরা বিভিন্ন গ্রুপের বিভিন্ন ব্যাচমেটদেরকে প্রত্যেক ব্যাচের যারা মোটামুটি অ্যাক্টিভ তাদেরকে আমরা খুঁজতে শুরু করলাম এবং প্রত্যেক ব্যাচ থেকে একজন একজন করে আমরা রিপ্রেজেন্টেটিভ মানে আমাদের যে মিটিংগুলো হতো সেই মিটিংগুলোতে ইনভাইট করা শুরু করলাম। এবং সে সময়ে এবিওর একটা পিকনিক হচ্ছিল, সেখানে শহীদ সমিতি এবিও পিকনিকে যাই। তারও আগে আমরা সময় মেলায় আমরা একটা বুথ দিলাম ঢাকা কলেজের এবং আমাদের বুয়েটের একসময় প্রাক্তন আতিক সহ আমরা একটা বুথ দিলাম। সেখানে শহীদ, আমি এবং আতিক ঢাকা কলেজের মেম্বারশিপ কালেক্ট করতেছিল। আমি আর শহীদ একটা ফর্ম করে বুয়েটের যারা আছে বুয়েটের রেজিস্ট্রেশন করতেছিলাম। প্রথম পদক্ষেপ শুরু করলাম, সেখানে বেশ কিছু আমাদের কালেকশন হয়ে গেল। তার পরবর্তীতে আমরা বিভিন্ন ব্যাচে শুরু করলাম। পরবর্তীতে এবিওর একটা পিকনিক হয়, পিকনিকে রেজা ভাই তখন এবিওতে এবং আমরা দেখলাম যে ওখানেও আমাদের বুয়েটের অনেকেই আছেন, সেখানেও আমরা কিছু মেম্বার কালেকশন করলাম। এভাবে আমাদের যাত্রা শুরু হয়। পরবর্তীতে আমরা রেড হট তন্দুরির নিচে একটা আমরা মিটিং করি। ওখানে মিটিং আমরা 2011-তে সম্ভবত সেপ্টেম্বরে আমরা একটা অ্যাডহক কমিটি করি। সেই অ্যাডহক কমিটিতে আমি ছিলাম, শহীদ ছিল এবং এবিও পিকনিকে গিয়ে মনীষের সঙ্গে দেখা হলো। মনীষ ছোট ভাই, একে হলে থাকতাম, কমিউনিটিতে পরিচিত, খুবই ভালো লেখে। আমরা জানেন যে যিনি আজকে ডাইরেক্টর অ্যাডমিন হিসাবে এখানে কাজ করছেন আমাদের সাথে দীর্ঘদিন ধরে আছেন। মনীষকে পেলাম, ফারুক ভাইকে পাইলাম, বাবলা ভাইকে পাইলাম, কায়েস, আমিরুল কায়েস, আমাদের সেলিম ভাই, আমাদের খালেদ মামুন ভাই, উনি খালেদ মামুন ভাই, সবাইকে আমরা একত্রিত করলাম। আজকে সবাই এখানে আছে। আজকে আমার খুবই ভালো লাগতেছে যে আমরা বুয়েটের প্রতিষ্ঠা লগ্ন থেকে যারা ছিলাম আজকে এই রুমে কিন্তু তাদের অনেকেই আছে। জামাল ভাই আমাদের মেন্টরিং, সবসময় মেন্টরিং করে গেছেন। আমরা প্রথম অ্যাডহক কমিটি হলো, তারপর 2012 শেষে ডিসেম্বরে আমরা ইলেকশন করলাম। ইলেকশনের আগে আমরা চিন্তা করলাম যে আমরা তো আছি, শহীদ আছে, আমরা আছি, আমাদের এখনো আমরা যদিও একটু প্রতিষ্ঠার দিকে যাচ্ছি, এটা কি করছে, আমাদের একজন মাথা দরকার, একজন আমাদের সিনিয়র এমন কাউকে দরকার যাকে আমরা বুয়েটের অ্যালামনি প্রেসিডেন্ট হিসাবে নিয়ে আসতে পারি। তখন মধ্যরাত্রে রাত 11টার দিকে আমরা ডক্টর দিলওয়ার হোসেন স্যার আছেন, আমাদের অনেক শ্রদ্ধেয়, ওরাকে গিয়ে আমি রিকোয়েস্ট করলাম, স্যার আমরা এই প্রথমবারের মতো বুয়েট অ্যালামনি করতে যাচ্ছি, আপনি আমাদের সাথে থাকেন। স্যার তখন একটা কোম্পানির ভাইস প্রেসিডেন্ট, ওনার অনেক দায়িত্ব, উনি একটু মানে ঠিক আছে আমি একটু ভাবে দেখি। তারপরের দিন আমরা ঠিক আছে স্যার আপনারা ভাবেন, কিন্তু আমরা কালকে আবার আসবো, শহীদ সহ আমরা 2 বন্ধু হয়ে গেলাম, আবার আসবো, আপনাকে এই দায়িত্ব নিতেই হবে, এটাকে লিড করতে হবে। আজকে আমি শ্রদ্ধা ভরে স্মরণ করি আমাদের সে ডক্টর দিলওয়ার হোসেন স্যার, উনি এরপরে প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হলেন। সেই কমিটিতে আমি ছিলাম, শহীদ ছিল, তারপরে উনি এটাকে লিড করলেন কয়েক বছর। আজকের এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত আছেন, কোন এক সময় গিয়ে দেখা গেল যে আমাদের যেমন সবকিছুর জোয়ার ফাটা আসে, আমাদেরও আমরা যখন প্রথম আমরা একটা বুয়েট নাইট করলাম 747, তারপরে পরবর্তী অনুষ্ঠান প্রত্যেকটাতেই মানে হিউজ পার্টিসিপেট আমরা দেখলাম। এই বুয়েটের আমরা একটা প্ল্যাটফর্ম যে তৈরি করলাম, এই প্ল্যাটফর্মের মধ্য দিয়ে শুধু বুয়েটাররা তাদের ব্যাচমেটদের খুঁজে পেল, প্রতিটা ব্যাচে তারা ব্যাচমেটও তারা তাদের বন্ধুদের খুঁজে পেল, তারা তাদের ব্যাচমেটদের গ্রুপ করলো, বিভিন্ন ডিপার্টমেন্টের গ্রুপ হলো, বিভিন্ন ধরনের গ্রুপ হলো। দেখা গেল যে আমাদের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক, সৌহার্দ্য এবং সহযোগিতা একটা নেটওয়ার্কিং তৈরি হয়ে গেল। এখন সেই বুয়েট অ্যালামনি অ্যাসোসিয়েশন আমরা মোর দেন 1000 মেম্বার্স এখন আমাদের রেজিস্ট্রেশন আছে এবং অ্যাক্টিভ কোথায় 400-500 হবে, আরও বেশি। এখানে অজয় আছে আমাদের, এখানে আমিনুল আছে, আমিনুল বলতে হবে ভালো আমাদের মেম্বারশিপ, আমিনুল দীর্ঘদিন ধরে ডাইরেক্ট মেম্বারশিপে ডাটাগুলো সঙ্গে করেছে, অজয় আমাদের আছেন। আমি এই পর্যায়ে এখানে আমাদের জামাল ভাইয়ের কথা বলেছি, আমাদের নজরুল ভাই এখানে নাই, আরও কয়েকজন এখানে যাদের কন্ট্রিবিউশন এই বইটা অনেক, সবাইকে আমি অভিনন্দন জানাই, ধন্যবাদ জানাই। সেই সাথে আমি স্মরণ করি প্রথম দিকের সময়ে, আমি একটু সময় নিচ্ছি যে ইতিহাস একটু বলার জন্য। প্রথম দিকের সময়ে আমি
সৌদি আরবে ছিলাম সেই সূত্রে আমার অনেক কিছু পরিচয় ছিল। এখানে আমাদের শ্রদ্ধেয় বড় ভাই শেখ হুমায়ুন কবির, উনিও প্রথম দিকে আমাদের অনুষ্ঠানে উনিও অনেক উৎসাহিত করতেন। সম্প্রতিকালে সে আমাদের শ্রদ্ধেয় বড় ভাই ক্যান্সারে মারা গেছেন কিছুদিন আগে। আমি তো জানাজায় গেছিলাম, ওনার বন্ধু এখানে আছেন, তো এর জন্য আমি জানি। 1900 রিয়াদে আমরা আমাদের যে আইবি চ্যাপ্টার উনি প্রেসিডেন্ট ছিলেন, সেখানে আমি এখানে যে ডাইরেক্টর অ্যাডমিন বলে সেক্রেটারির দায়িত্ব পালন করেছি। তারপরে এখানে এসে এরপরে বই এখানে আসলে এই মধ্যে আমি সবথেকে স্মরণ করতে চাই, আজকে আমি জানি যে আমাদের পৌর কমিটির রতন রায়, মহিউদ্দিন ভাই সহ অনেকেই আছেন, সেলিম ভাই ছিলেন, দীপু ভাই ছিলেন, আহসান ভাই আছেন, ওনারা সবাই আজকে এখানে আছেন এবং সবাই এই প্রতিষ্ঠানকে গড়ার জন্য সময় দিয়েছেন, শ্রম দিয়েছেন। আজকে নতুন কমিটি আছে, আমি কিছুক্ষণ পরে হয়তো সেই নতুন কমিটির পরিচয় করিয়ে দেবো আপনাদের কাছে। তার আগে আমি আমার কথা শেষ করার আগে বিশেষভাবে স্মরণ করি আমাদের ছোট ভাই যে বুয়েট অ্যালামনির কে প্রতিষ্ঠা করার জন্য এটার জন্য রাত দিন কাজ করেছিল। 2 বছর আগে হঠাৎ করে সে মৃত্যুর হাত থেকে ফিরে গেছে, তার ব্রেন স্ট্রোক করে এবং সে অনেকদিন আমাদের প্রোগ্রাম আসতে পারেনি। এখন সে আল্লাহর মতো অনেকখানি ভালো। আমাদের সেই ছোট ভাই যে এক সময় বুয়েটকে যখন আমি সবসময় সাথে ছিলাম, কখনো ডাইরেক্টর অ্যাডমিন, কখনো কনভেনর ইভেন্ট, কখনো ফাইন্যান্স ডিরেক্টর এবং সর্বশেষ কমিটির ভাইস প্রেসিডেন্ট। আমি কখনোই জন্মলগ্ন থেকে কখনোই বুয়েট থেকে বারবার সরে যেতে চাইছি যে এখন প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, এখন সময় আসছে আমার একটু সরে যাওয়ার। এবারও চাইছিলাম কিন্তু এবারও পারিনি, থাকতে হয়েছে। কিন্তু যে ব্যক্তিটি, যে ছোট ভাই এই প্রতিষ্ঠানকে আঁকড়ে রেখে এটাকে ধরে রেখেছিল এবং আজকে এই পর্যায়ে নিয়ে এসেছে, তার অনেক অবদান, আপনাদের সবার অবদানের সাথে অবদান। সে ছোট ভাই কামরুল ইসলাম আজকে এখানে আছে, তার জন্য বরকত করি। আমি কামরুলকে অভিনন্দন জানাই এবং আমি মনে করি কামরুল একটু সামনে যদি আসে, আমার আজকে এত ভালো লাগতেছে, আমরা এত আনন্দিত যে আমাদের ছোট ভাই কামরুল আজকে আমাদের মাঝে আছে, যার অবদানকে আমরা কখনোই অস্বীকার করতে পারবো না। আমরা কামরুলকে আমাদের পক্ষ থেকে, বুয়েটের পক্ষ থেকে একটা জোরে করতালি দিয়ে একটা সম্মাননা জানাতে চাই। কামরুল ইসলাম, আমি জানি যে কামরুল অনেক কিছু বলতে চাবে, আপনারা দোয়া করবেন। কথাগুলো এখনো তার কণ্ঠে ভালো আসেনি, তবু একটু সালাম দেওয়ার জন্য আমি সবাইকে ধন্যবাদ। কামরুল আমাদের মাঝে উপস্থিত জন্য ভাবে নিয়ে এসেছে, আমরা সত্যি আনন্দিত। আবু ফারুক ভাইয়ের কথা বলছিলাম যে প্রথমে অ্যাডভোকেট ছিলেন আমাদের সাথে ফারুক ভাই। আমরা সত্যি আনন্দিত, আমরা সময় নেব না। আমার বক্তব্য এতটুকু, বুয়েটের ইতিহাস, বুয়েটের প্রতিষ্ঠা ইতিহাস একটু আগে বলতেছিলাম যে জন্মলগ্ন থেকে সেই 2011 সাল থেকে বিভিন্নভাবে আমি বুয়েটের সঙ্গে ছিলাম এবং আছি এবং আমি থাকবো। আজকে হয়তো আমি এখানে এক পর্যায়ে এক্সিকিউটিভ কমিটিতে আছি, আমি বরাবর যতদিন বেঁচে থাকবো, বুয়েট যতদিন থাকবে কানাডা মাটিতে, আমি ভলান্টিয়ার হিসাবে বুয়েটের সাথে এখানে থাকবো। বুয়েটকে এখানে আমরা আরো একটা বড় প্রতিষ্ঠান, বেটার এবং গ্রেটার প্রতিষ্ঠানে পরিণত করব, এই আশাও ব্যক্ত করছি বলে আমার সংক্ষিপ্ত বক্তব্য এখানে শেষ করছি। সবাইকে আবার ধন্যবাদ, সবাই ভালো থাকবেন। Thank you, Salam Bhai, for sharing our rich history. We have truly come a long way from where we started. And it is all thanks to our board of directors, our founder committee, our volunteers and our sponsors. Thank you so much for believing in our vision and helping us to achieve it. We appreciate your collaboration, and let's just continue this partnership, and we hope to achieve even greater things together.
Now to formally introduce and welcome our newly elected Board of Directors, I would like to welcome on stage our ex-president, Mr. Shoidul Bhai, to come up on stage and introduce our Board of Directors and every new members in the committee. ধন্যবাদ সাবরিন আসলে একটু স্টেপ আমাদের অলরেডি শহীদুদ্দিন হিরণ করেছে আমি এখন আমাদের যে নতুন বোর্ড অফ ডিরেক্টরস যারা এসেছে আমাদের 25 এবং 26 কে রিপ্রেজেন্ট করার জন্য নামগুলো আমি আমাদের বোর্ড অফ ডিরেক্টর সবাই এখানে আছেন আশা করি সবাইকে আমি এখানে আমি নামগুলো ঘোষণা করব আপনারা এখানে কাইন্ডলি আসবেন সবাই একজন একজন করে আমাদের মাঝে ভাইস প্রেসিডেন্ট এখানে অলরেডি আছেন ইউসুফ তালুকদার আমাদের ডাইরেক্টর অ্যাডমিন মনীষ পাল আমাদের মধ্যে আছেন চিলড্রেন অ্যান্ড ইয়ুথ অ্যাফেয়ার্স ডিরেক্টর ডক্টর আবুল বাশার যিনি লং ওয়ে ফ্রম ভ্যাঙ্কুভার থেকে ফ্লাই করেছেন আমাদের এই অনুষ্ঠানের জন্য আমাদের মাঝে আছেন জেনারেল মেম্বারশিপ অজয় মজুমদার ফাইন্যান্স ডাইরেক্টর যিনি গত দুই টার্মে ফাইন্যান্স ডাইরেক্টর দায়িত্ব পালন করেছেন তানজিলুর রহমান এমডি তানজিলুর রহমান ডাইরেক্টর প্রফেশনাল ডেভেলপমেন্ট আমাদের নিউ ফেস ডক্টর ফয়সাল আহমেদ আমাদের মাঝে আমাদের ছোট বোন আছেন ও কানাডার বাইরে পাবলিসিটি এবং কমিউনিকেশন ইফা তারা আজকে উপস্থিত নেই তাকে আমরা অভিনন্দন জানাই আমাদের মাঝে নতুন ফেস আমাদের ছোট ভাই সোশ্যাল ডেভেলপমেন্ট ডাইরেক্টর এমডি শামীমুর রশিদ আজকে এই যে স্লাইড শো সহ সবকিছু যে করেছে মানে গত রাত্রে থেকে গত কয়েকদিন অনেক পরিশ্রম করেছে আমি লাস্ট মুহূর্তে অনেক কিছু চেঞ্জ করতে হয়েছে আপনারা দেখেছেন আমাদের ছোট ভাই খুবই ট্যালেন্টেড ডাইরেক্টর ইনফরমেশন টেকনোলজি নাকি ফায়ার্স এবং আপনারা অলরেডি দেখেছেন আমাদের এমসি হিসাবে অলরেডি পরিচিত হয়েছে আমাদের ডাইরেক্টর কালচারাল অ্যাফেয়ার্স শেখ সাবরিনা শাওলিন ইজ হিয়ার অলরেডি এই আমাদের নতুন ভাইব্রান্ট ট্যালেন্টেড এবং ডাইভার্সিফাইড টিম অফ বুয়েট অ্যালামনি অ্যাসোসিয়েশন 2025 আমরা সবাই করতালির মাধ্যমে কংগ্রাচুলেশন জানাই আমাদের নতুন টিমকে আমাদের সময় অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত আমরা 30 সেকেন্ড সবাই 1 মিনিট করে যা শেয়ার করার জন্য স্টার্টিং করবে আমি অনুরোধ করছি আমাদের ভাইস প্রেসিডেন্ট মোহাম্মদ ইউসুফ তালুকদারকে কিছু বলার জন্য ইউসুফ তালুকদারকে আপনারা সবাই চেনেন উনি খুবই পরিচিত ইউসুফ ভাই আপনার বুয়েট অ্যালামনি ভাইস প্রেসিডেন্ট হিসেবে আপনার কি অনুভূতি থ্যাংক ইউ ডাইরেক্টর মনীষ পাল থ্যাংক ইউ আমাদের নবনির্বাচিত প্রেসিডেন্ট আব্দুল সালাম ভাই অবশ্যই আমি বুয়েট অ্যালামনির প্রথম থেকেই জড়িত কিন্তু ডাইরেক্টর হিসাবে ছিল না শহীদুদ্দিন যখন 2010-এ শুরু করে আমি তাদের তখন পাশেই ছিলাম ওই যাত্রা লগ্ন থেকে আমি আসি বিভিন্ন প্লান্টের পজিশনেই ছিলাম তারপরে লাস্ট ইয়ারে আমি ডাইরেক্টর পাবলিকেশন ছিলাম এবছর ডাইরেক্টর ভাইস প্রেসিডেন্ট হিসাবে এছাড়াও আমি বর্তমান এবিওর প্রেসিডেন্ট আমি প্রগ্রেসিভ ছাত্র ঐক্য পরিষদের ছাত্র নেতা ছিলাম হাওয়েভার আমি আপনাদের সবাই ধন্যবাদ জানাচ্ছি আপনাদের অসংখ্য ধন্যবাদ আবার কথা হবে ইনশাআল্লাহ আমরা এখন ইনভাইট করছি আমাদের ডিরেক্টর চিলড্রেন অ্যান্ড ইউথ অ্যাফেয়ার্স ডক্টর আবুল বাশার উনি আনোয়ারুল বাশার বাশার ভাই সুদূর ভ্যাঙ্কুভার থেকে এসেছেন আমাদের ভাবি সহ
ধন্যবাদ আপনাকে সবাই কিছু বলার অনুরোধ করছি। Thank you a lot, Manish Paul. আমি কেউ কেউ হয়তো আমাকে চেনেন। আমি টরন্টোতে অনেক আগে ছিলাম, 2001-এ ল্যান্ড করছি। আমার 2টা ছেলে এখানে বর্ন করছে, আমার 3টা ছেলে। তো আমি ইউথ অ্যান্ড চিলড্রেন অ্যাফেয়ার্স যে আমাকে ডাইরেক্টর করার জন্য আমি হাইলি প্লিজ যে আমাদের বড় একটা গ্যাপ, এই বড় ভাই বলে গেলেন যে আমাদের বহুত একটা গ্যাপ তৈরি হয়ে আছে, যে আমরা গ্যাপটা যদি মিনিমাইজ করতে পারি, যে আমাদের নেক্সট জেনারেশন জি বলেন আর হোয়াট এভার ইউ সে সেইটাই বলেন। সো আমরা উড লাইক টু মিনিমাইজ দ্য গ্যাপস। মেন স্ট্রিম পলিটিক্সের সাথে ইনভলভ যারা তারা প্লাস কমিউনিটির প্রত্যেকটা ইনভলভমেন্ট অ্যাক্টিভিস্ট যারা আছেন তারা সবাই একসাথে কাজ করব, এবং আমাদের ছেলেরা এবং আমাদের নিউ গ্রাজুয়েট ফ্রম বুয়েট যারা এখানে এসছে তাদের সাথে জন্য আমরা একটা ব্রিজ তৈরি করতে পারি, সেটা আমরা চেষ্টা করবো ইনশাআল্লাহ। উই নিড এভরিবডিজ কোঅপারেশন। আমি আমার ওয়াইফ শুধু এই ইভেন্টে অ্যাটেন্ড করার জন্য, মনি জানে সিঙ্গাপুর থেকে আমরা উই আর ডুইং পলিটিক্স টুগেদার, আই মিন লাইক আপনার লাইক লোকাল পলিটিক্স আর কি, লোকাল পলিটিক্স। থ্যাংক ইউ লট, সো উইল কিপ ইন টাচ। থ্যাংক ইউ লট। থ্যাংক ইউ ডক্টর আনোয়ার বাশার। এখন আমাদের ডিরেক্টর জেনারেল মেম্বারশিপ অজয় মজুমদার কিছু বলবেন। অজয় মজুমদার। ধন্যবাদ সবাইকে, এবং বিশেষভাবে ধন্যবাদ যারা আমাকে এবারে ডিরেক্টর সুযোগ দিয়েছেন। গত টার্মে আমি ছিলাম অ্যাডভাইজার হিসাবে, আর একেবারে শুরুতে অ্যাডহক কমিটিও ছিলাম, যেটা আগে আপনারা শুনেছেন লায়ন ভাই এবং হিরণ ভাই বলেছেন। সো আমার প্রধান যে কাজ হবে সেটা হচ্ছে more and more membership for Buet Alumni Canada. So I will try my best. Let's see how that will go. Thank you. থ্যাংক ইউ অজয় মজুমদার। এখন আমাদেরকে একটু ইন্ট্রোডিউস করবেন নিজেকে মিস্টার তানজিলুর রহমান, আমাদের ডিরেক্টর ফাইন্যান্স মিস্টার তানজিলুর রহমান। ধন্যবাদ সবাইকে। এটা আমার থার্ড টার্ম, খুবই রিলায়েবল ফাইন্যান্স মিনিস্টার। আশা করি গত 2 টার্মের মতো এবারও ফাইন্যান্সটা সার্ভিস করবো ইনশাল্লাহ, সেটা আশা করি। আর আপনাদের সহযোগিতা কামনা করছি, যারা স্পন্সর করছেন তাদের। হ্যাঁ, নো মোর স্পন্সর। ধন্যবাদ সব স্পন্সরদের যে আমাদের বুয়েট প্রোগ্রামটাকে সাকসেসফুল করার জন্য। ওকে, ধন্যবাদ। ধন্যবাদ তানজিলুর রহমান। এখন আমাদের সাথে একটু কিছু শেয়ার করবেন আমাদের নিউ ফেস ডক্টর ফয়সাল আহমেদ। ডক্টর ফয়সাল আহমেদ, আমাদের ডিরেক্টর প্রফেশনাল ডেভেলপমেন্ট। ধন্যবাদ সবাইকে এখানে আসার জন্য। তো আমি সেই 2004 থেকে আসলে সেই সুইডেনে গোথেনবার্গে বাংলাদেশি স্টুডেন্ট অ্যাসোসিয়েশন থেকে এই ধরনের প্রোগ্রামে জড়িত ছিলাম। প্লাস আমি যখন দুবাইতে ছিলাম, ইংল্যান্ডে ছিলাম এবং এখানে ক্যানাডায়, আমি চেষ্টা করি নিউ গ্রাজুয়েটস এবং যারা জব সিকার্স তাদেরকে হেল্প করতে। সো সেইটাই এবার কন্টিনিউ থাকবে। তো আমাদের এবারকার প্ল্যান প্রোগ্রাম হচ্ছে যে বিভিন্ন ওয়েবিনার, নেটওয়ার্কিং সেশন, স্কিল বিল্ডিং অ্যাক্টিভিটিস অ্যারেঞ্জ করা। সো আমি স্পন্সর সবাইকে আহ্বান করব আপনারা যাতে আমাদের সাথে থাকেন এসব বিভিন্ন অ্যাক্টিভিটিস এবং ইভেন্টসে। অ্যান্ড এটা শুধু বুয়েটিয়ানদের জন্য না, বুয়েটিয়ানদের আত্মীয় স্বজন, ছোটো ভাই, বড়ো ভাই, নন বুয়েটিয়ান, আমরা সবার জন্য ওপেন। যদিও আমরা অ্যালামনির পক্ষ থেকেই চেষ্টা করব কিছু একটা কাজ করতে এবং ওই গ্যাপ মিনিমাইজ করতে, যেটা ডক্টর তরুণ বললেন। থ্যাংক ইউ সো মাচ। থ্যাংক ইউ ডক্টর ফয়সাল আহমেদ। আমাদের ডিরেক্টর পাবলিসিটি অ্যান্ড কমিউনিকেশনস এখন নেই, উনি এখন জাপানে আছেন। তো উনি জাপান থেকে আসলে আমরা ওনার কাছে শুনবো ওনার জাপান সফরের অভিজ্ঞতা। এখন আমাদের সাথে আছেন ডিরেক্টর সোশ্যাল ডেভেলপমেন্ট মোহাম্মদ শামীমুর রশিদ। আসসালামু আলাইকুম এভরিওয়ান। আমি আসলে কানাডাতে নতুন কম্পিটিটিভলি 2021 সালে আসছি। তারপরে আসলে এখানে প্রথমে সাসকাচুয়ান ছিলাম 6 মাস, তারপরে টরন্টো মুভ করি। তারপর আসলে আমি এই বুয়েটের অ্যালুমনি অ্যাসোসিয়েশনের সঙ্গে জড়িত হই। গত 2-3 বছর আমি চেষ্টা করছি যে অ্যাট বেস্ট যতটুকু আমি দিতে পারি। সেই সূত্র ধরে আসলে এই নতুন কমিটিতে আসা। লায়ন ভাইকে ধন্যবাদ যে আসলে কমিটিতে আমন্ত্রণ জানানোর জন্য। আর আমি আসলে আমার পক্ষ থেকে অ্যাট বেস্ট চেষ্টা করবো, নট অনলি উইদিন বুয়েট, বাকি সবার সঙ্গে যাতে ভালো সম্পর্ক থাকে এবং
সবাইকে যাতে একটা ফ্যামিলি হিসেবে টরন্টো শহরে দেখা যায়। থ্যাংক ইউ। থ্যাংক ইউ মোহাম্মদ শামীম রশিদ। এখন আমাদের সাথে আছেন ডিরেক্টর ইনফরমেশন টেকনোলজি, ওনাকে দেখেছেন আপনারা সবাই, নাকিব ফয়েজ। নাকিব হচ্ছে আমাদের ওয়ান অফ দ্য ইয়াংগেস্ট ডিরেক্টর ইন দিস কমিটি। থ্যাংক ইউ ভাইরা সবাইকে আমাকে ডিরেক্টর অফ আইটি মনোনীত করার জন্য। সো চেষ্টা করবো আইটিতে একটু আগায় নিতে আমাদেরকে। ইভেন্ট ম্যানেজমেন্টের যে টুলটা আছে অনেক ভুলভাল সহ ওটা আমি বানাইছিলাম। সো সামনে চেষ্টা করবো যাতে আমাদের ওয়েবসাইটগুলো আরও মডার্ন করতে পারি এবং আমাদেরকে মডার্ন ওয়ার্ল্ডে যাতে আমরা এন্টার করতে পারি এবং ডিজিটাইজ করতে পারি আমাদের সব কিছু, সেটার জন্য আমার এফোর্ট থাকে। থ্যাংক ইউ সবাইকে। থ্যাংক ইউ নাকিব ফয়েজ। এখন আমাদের সাথে আছে লাস্ট বাট নট দ্য লিস্ট ডিরেক্টর কালচারাল অ্যাফেয়ার্স শেখ সাবরিনা শাওলিন। So I'm truly excited to serve as the new Director of Cultural Affairs at Boyd Alumni Association Canada. Now, being a newbie in Canada, I have always admired the sense of brotherhood and the community these people serve. And I'm eager to give back to the community by arranging events that brings us closer together, especially for the new members in Canada, so that they can also find a piece of home being 3,000 miles away from home. Now, we plan to celebrate our vibrant culture, our rich traditions, and make a place for opportunities and connection, make our gatherings more enjoyable and memorable for everyone. And I'm looking forward to working with this amazing bunch of people here and build on the legacy of our great organization. Thank you so much for welcoming me to this role and can't wait to get started. আমাদের একজন স্পন্সর এখন এসছেন, আমরা একটু ওনাকে ডাকতে চাই। উনিও আমাদের বুয়েট পরিবারের সদস্য, মোহাম্মদ নুরুল হুদা খান এবং তার সহধর্মিনী রোকেয়া সুলতানা। আপনারা অনেকেই চেনেন তাদেরকে, সবাই আমরা চেনেন কমিউনিটিতে। ওরা খান বিল্ডার্স কোম্পানির ওনার এবং অপারেটর। আমি এখন মোহাম্মদ নুরুল হুদা এবং তার সহধর্মিনী রোকেয়া সুলতানাকে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি। আমি এখন আমন্ত্রণ জানাচ্ছি আমাদের নবনির্বাচিত কমিটির প্রেসিডেন্ট মোহাম্মদ আব্দুল সালামকে আমাদের অ্যাডভাইজারি কমিটির সাথে আপনাদেরকে একটু পরিচয় করিয়ে দেওয়ার জন্য। আমাদের 5 জন অ্যাডভাইজার আছে, 5 মেম্বার অ্যাডভাইজারি বোর্ড ইজ দেয়ার। সো আমি এখন তুলে দিচ্ছি আমাদের মোহাম্মদ আব্দুল সালামের কাছে। ধন্যবাদ মনীষ পাল। আমি বোর্ড অফ ডিরেক্টরকে আমার মনে হচ্ছে আমরা আসন গ্রহণ করি। আমরা ফটো সেশন আছে পরবর্তীতে, উইল গেট ফটো সেশন লেটার অন। আমি এই পর্যায়ে আমাদের okay, we stay here as we make it a photo session. We are running out of time, so I will introduce our new advisory committee, 5 members advisory committee. তারা সবাই কিন্তু যার যার কর্মক্ষেত্রে অভিজ্ঞতায় অনেক অভিজ্ঞ এবং তাদের অভিজ্ঞতা নতুন পুরন মিলে আমরা অ্যাডভাইজারি কমিটি করেছি। এবং এই অ্যাডভাইজারি কমিটি গত অ্যাডভাইজারি কমিটিতে আমাদের স্যাররা ছিলেন, দেলোয়ার স্যার, আমাদের জামাল ভাই, নুরুজ্জামান, তারিক ভাই, আলী তারিক ভাই দেখেছেন এখানে, সবাইকে ধন্যবাদ। আমরা নতুন অ্যাডভাইজারি কমিটি যারা 5 জন আছেন নামগুলো ঘোষণা করতে চাই, আপনারা কাইন্ডলি এখানে আসবেন এবং আমাদের সাথে সামিল হবেন। প্রথমে আছেন আমাদের সর্বজ্যেষ্ঠ আমাদের সিনিয়র মোস্ট ভাই এখানে মোহাম্মদ হারুনুর রশিদ। হারুনুর রশিদ উনি 1974-এ বুয়েটে পাস করেছেন। হারুন ভাই। এরপরে আসবেন আমাদের শফিকুর রহমান ভাই। শফিকুর রহমান ভাই 1983-তে পাস করেছেন। উনি হাসান ভাই ভাইদের ব্যাচমেট। উনি অ্যাক্টিভ কমিউনিটিতে এবং ওনাদের ব্যাচে। আশা করি বুয়েট অ্যালুমনিতে কন্ট্রিবিউশন উনি করবেন আমাদের সাথে, আমরা একসঙ্গে এগিয়ে যাব। তারপরে যাকে পরিচয় করতে তার পরিচয় আসলে প্রয়োজন নাই, তবুও জাস্ট ফর ফর্মালিটিস পরিচয় করাতে হবে। আমরা আমাদের জাস্ট ইমিডিয়েট প্রেসিডেন্ট শহীদউদ্দিন হিরণ, উনি আমাদের আছেন, উনি এখানে আছেন। এর পরবর্তীতে আমাদের ছোট ভাই যিনি আসলে অনেক দূর এগিয়ে গেছেন, উনি more than 3 countries is the country manager in managerial position, Dr. Mohammad Hassan. Dr. Mohammad Hassan আমি আমন্ত্রণ করছি এখানে। থ্যাংক ইউ। এবং সর্বশেষ যে আমাদের অ্যাডভাইজারি কমিটিতে আছেন
তাকে নতুন করে পরিচয় করার প্রয়োজন নেই। কমিউনিটিতে সবাই তাকে এক নামেই চেনে। এখন আমাদের মহির রহমতুল্লাহ এবং ওদের সাথে এক আছেন, আমাদের এখানে আছেন, ওরা একসঙ্গে কাজ করেন সবাই। আমি জানি যে আমাদের কমিউনিটিতে অনেক পরিচিত, নতুন করে পরিচয়ের কিছু নাই, তবুও ফর্মালিটিস পরিচয় করে দিচ্ছি। আমাদের ছোট ভাই, আমাদের সর্বজ্যেষ্ঠ সর্বকনিষ্ঠ হয়ে গেছে। আসলে কমিটিতে এত পরিচিত সর্বজ্যেষ্ঠই মনে হয়, এবং সে এমবিও ডাইরেক্টর অ্যাডমিন হিসাবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেছে এবছরই। আমরা আই ওয়েলকাম মিস্টার এমডি ফজলুর রহমান ভুঁইয়া মারুফ। আমরা একটা বিশেষ করতালির মধ্য দিয়ে আমাদের নতুন অ্যাডভাইজারি কমিটি থেকে অধিষ্ঠিত করতে চাই। আমরা কেক কাটিং এবং অন্যান্য ইয়েতে চলে যাব, যেটা একটু করে ঘোষণা আসবে। আমি এখানে দেখেছি যে আমাদের এক্স ডাইরেক্টর অ্যাডমিন আতিকুর রহমান এখানে আসছেন, আমাদের ইস্তিয়াক আহমেদ এসেছে, রাফি আলম, বাদশাহ আলম সহ অনেকেই মানে ভ্যালুয়েটেড বইটি অলরেডি আমাদের এখানে আছেন। সবাইকে, মহিদুল ভাই, সবাইকে আমরা স্বাগত জানাই আমাদের এই অনুষ্ঠানে। এবার শেষ পর্যায়ে চলে এসেছি। আমরা আপনাদের সাথে একটু আমাদের এই অনুষ্ঠানকে স্মরণীয় করে রাখার জন্য একটা কেক কাটতে চাই। So let's cut the cake and welcome the new board of directors for 2025. A huge round of applause from everyone, please. New committee. Happy to new committee. Happy birthday to new committee. Association of Volunteers sponsors of Buet Night 2024 Committee Inauguration Ceremony অনুষ্ঠানে শেষ পর্যায়ে আমি আপনাদেরকে প্রথমেই অসংখ্য ধন্যবাদ জানাতে যাচ্ছি যে আপনারা এই আমাদের সুন্দর অনুষ্ঠানে এসেছেন। আমি আমাদের ভলান্টিয়ারদের প্রতি আন্তরিক কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি। তারা গত বুয়েট নাইট যেভাবে আমাদের সহযোগিতা করেছে তাদের এই জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ। এছাড়া আরো আমি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি আমাদের স্পন্সরদেরকে, যাদের সাহায্য সহযোগিতার জন্য আমরা একটা সুন্দর বুয়েট নাইট অনুষ্ঠান করতে পেরেছি। আমি আমাদের নবনির্বাচিত বোর্ড অফ ডাইরেক্টরসের সদস্যবৃন্দকে অভিনন্দন জানাচ্ছি। এর ভূতপূর্ব বোর্ড অফ ডাইরেক্টরসের সকল সদস্যবৃন্দকে আন্তরিকভাবে ধন্যবাদ জানাচ্ছি। এছাড়া অন্যান্য অতিথিবৃন্দ আপনারা যারা আসছেন, মিডিয়া পার্টনার যারা আছেন, আপনার সবাইকে অসংখ্য ধন্যবাদ এই অনুষ্ঠানে আসার জন্য। আমি আমার বক্তব্য আর দীর্ঘায়িত করব না। এই পর্বে আমাদের এখনই শেষ হচ্ছে, এরপরে আমাদের ডিনার লাঞ্চ আছে আমাদের পাশে, তারপরে আরও একটা অনুষ্ঠান আছে, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। আপনারা সবাই অংশগ্রহণ করবেন। আপনারা সবাই এই অনুষ্ঠানে যোগদান করার জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ। আল্লাহ হাফেজ, আবার দেখা হবে।